श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है आरती। ये शांत गीत पावन पुनीत, सापों को मिटाने वाला, हरि रस कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, सापों को मिटाने वाला, हरि रस कराने वाला। ये शांत गीत पावन पुनीत, सापों को मिटाने वाला, हरि रस कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, सापों को मिटाने वाला, हरि रस कराने वाला। है दुख हरि, है दुख हरि, है सुख करनी है दुख हरनी, है सुख हरि, है दुख हरि। है सुख करनी है दुख हरनी। ये जगमंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है आरती। ये अमर ग्रंथ, ये पंचग्रंथ, ये पंचवेद वाला, नवजोत जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ, ये भक्ति ग्रंथ, ये पंचम वेद वाला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ, ये भक्ति ग्रंथ, ये पंचम वेद निराला, नवजोत जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ, ये भक्ति ग्रंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि ध्यान यही, हरि नाम यही हरि ध्यान यही, हरि नाम यही हरि ध्यान यही। हरि नाम यही हरि ध्यान यही। ये मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप की है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है
बिजली को बनाने वाला, ये मधुर बोल जग बंदे को संग मार्ग बताने वाला, बिजली को बनाने वाला। श्री राम यदुवंशी घनश्याम, श्री राम की घनश्याम ही, श्री राम यही घनश्याम, श्री राम की घनश्याम ही। ये मधुसूदन की आरती, आपसे श्री भागवत भगवान की जय, आरती आपसे है आरती। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। हरे कृष्ण 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 हरे भगवान की श्री आनंद कंठ भगवान की श्री राधा रमण लाल की श्री राधा गोविंद देव की श्री व्यास भगवान की श्री सुखदेव महाराज की श्री परीक्षित महाराज की श्री सनकादिक ऋषिवृंद की श्री राधा श्याम की श्री गिरिराज महाराज की आपन आपन गुरु गोविंद की श्री आनंद की जय जय श्री राम। निताय गौर हरि हरि बोल, निताय गौर हरि हरि बोल। यश प्रसादात् भगवत् प्रसादो, यश प्रसादात् नगते ततोऽपि देयं सर्वं तस्य यशः वन्दे गुरु श्री चरणारविन्दम् अनर्पितचरिं चिरात्तनयावतीर्णकलो समर्पयितुमुन्नतोज्ज्वलरसा स्वभक्तिश्रिया हरिपुरट सुन्दरज्योतिकदम्बसन्दीपितः
सदा हृदयकन्दरी पुरतो सचिनन्दनः वरापिडाभिरामं मृगवदतिलकं कुण्डलाक्रान्तगण्डम् कञ्जाक्षं कौमुकण्ठं स्मितसुभगमुखं स्वाधरीन्यस्तवे श्यामं सन्तं त्रिभङ्गं रविकरवशनं भूषितं वैजयन्त्या वन्दे वृन्दावनस्थं युवतिशतव्रतम् ब्रह्मगोपालदेशम् कृष्णकरुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपीषु गोपिकान्त श्रीराधाकान्त नमस्ते तप्तकाञ्चन गौरा राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी तन्नमामि नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये तुलसी गणनं यत्र यत्र पद्मवनानि च पुराणपठनं यत्र तत्र सन्निहितहरिः जय रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्रीजीव गोपाल भट्टदास ऐक्षैर्पुरी चरणवन्दो जावैति विघ्ननाशवेष्टपुरं वञ्चाकल्पतरुभ्यश्चकृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो श्रीवैष्णवेभ्यो नमो नमः दुर्गमे प्रतिमेन्धस्य स्कल्पादगतिर्मुहुः स्वकृपादृष्टिदानेन सन्त सन्त वदं वदम् जय जय राधा रमण हरि बोल जय जय राधा रमण हरि जय जय राधा रमण हरि बोल जय जय राधा
जय जय राधा हरि बोल जय जय राधा रमण जय जय ओम नमो भगवते वासुदेवाय श्रीमद्भागवत महापुराण अथ तृतीय स्कंदे त्रयोविंशोऽध्याय श्रीमैत्रवाच पृथिव्यां प्रस्थिते साध्वी पतिमिङ्गितको विदा नित्यं पर्यचरेर्भृत्या भवानी भवं प्रभु। कलियुग पावन अवतार नदिया बिहारी लाल श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु तार अपार कारुण्ये श्रीमद् भागवती सप्ताह ज्ञान योगे आज हमारे द्वितीयतम दिवस समस्त ऋषिबृंदेर द्वारा परिवेष्टित हुए गंगा तटे प्राय प्रवेशन पूर्वक सुखमुखात अमृत रस पाने मत्त आছেন। এই প্রসঙ্গে বিদুর মৈত্রেয় সংবাদ আরম্ভ হলো। মহাত্মা বিদুর একের পর এক প্রশ্ন করছেন, সেই প্রশ্নের যথার্থ উত্তর প্রদান করছেন ঋষি মৈত্রেয়। যখন মনু মহারাজ তিনি তার কন্যা দেবহূতির বিবাহ সম্পাদন করলেন, ঋষি কর্দমের সঙ্গে। তো কর্দম ঋষি বলছেন অবশ্যই বিবাহ তো করবো, কিন্তু আমার একটা শর্ত আছে। কি শর্ত? বলছে আমি এই সংসার ধর্মে ততদিন থাকবো যতদিন এর কোনো সন্তান না হয়। সন্তান হলেই কিন্তু আমি সবকিছু ত্যাগ করে আবার বনের পথে চলে যাব। তো দেবহূতি তিনি স্বীকার করলেন, এটা তো আমার অহোভাগ্য যে এরকম ঋষি শ্রেষ্ঠ তাকে প্রতিরূপে স্বীকার করার আমার সৌভাগ্য হয়েছে। যেহেতু ঋষি কর্দম তিনি দেহাতীত কালাতীত মায়াতীত পুরুষ, পরমহংস পুরুষ, যিনি পরম ভাগবত 10,000 বছর তপস্যা করেছেন। যখন যজ্ঞেশ্বর ভগবানের সঙ্গে সাক্ষাৎকার হলো, তো ভগবান বলছেন আমার কিছু পাওনা আছে, তুমি আমাকে দেবে? কি চাও তুমি বলো। ঋষি কর্দম বলছেন আপনি তপস্যা আমি করেছি, তো আমি আপনার কাছে চাইবো না, যে আপনি উল্টো আমার কাছে চাচ্ছেন কেন? আমার কাছে আছেই বা কি যে আপনাকে দেব? বলে অবশ্যই আছে। কি চান বলো? আমি আপনার পুত্র হতে চাই। ভগবান বলছে বাহ, আপনার কাছে তো এই বস্তু আছে, দিতে পারবেন।
ঋষি কর্দম বলছে অবশ্যই দিতে তো পারবো, কিন্তু আমি তো বৈরাগী, সব কিছু ত্যাগ করে আমি বনের মধ্যে এসেছি, আর এখন আপনি বলছেন আপনি আমার পুত্র হতে চান। তাহলে আমাকে তো সংসার ধর্মে প্রবেশ করতে হবে, সব ব্যবস্থা কিন্তু আপনাকেই করতে হবে, আমি কিছুই জানি না। তো ভগবান বলছে সব ব্যবস্থায় আমি করবো, কোনো চিন্তা নেই। তো ভগবানের আদেশ ইঙ্গিতে আর সাক্ষাৎ দেবহূতির সঙ্গে বিবাহ সম্পাদিত হয়েছে। যখন বিবাহ হয়েছে, শতরূপা মনে মনে ভাবছে কিছুই নেই, পর্ণকুটি, আমার কন্যা কি করে থাকবে এই স্থিতিতে। কিন্তু তিনি জানতেন ঋষি কর্দমের কি প্রভাব, কি প্রতাপ। বিবাহ হয়ে গেল। দেবহূতি এমন পতিদেবীর সেবাতে রত হয়েছে, এমন ভাবে পতিদেবীর সেবাতে রত হয়েছে, কিভাবে যে 100টা বছর অতিক্রম হয়ে গেল তিনিও জানতে পারলেন। সেবা করতে করতে 100টা বছর অতিক্রম হয়েছে প্রায়। আর ঋষি কর্দম এমন ধ্যানেতে বসেছেন, ভুলেই গেছেন বিবাহের পরেই তিনি ধ্যানে বসেছেন, আর 100 বছর অতিক্রম হয়ে গেল। যখন চোখ খুলে দেখছেন না, দেখছেন কোন বৃদ্ধা সেবা করছে। কে তুমি? তুমি আমার এই প্রকার সেবা করছো কে? দেবহূতি বলছেন প্রভু আপনি আমাকে চিনতে পারলেন না? আমি আপনার অর্ধাঙ্গিনী, বিবাহ করেছিলেন, আর 100 বছর অতিক্রম হতে যায়, দেবহূতি আমি। ওহো, তাই তো, আমি তো ভুলে গেছি, একবারেই ভুলে গেছি। তোমার সেবাতে আমি বড় সন্তুষ্ট। এই জগতে প্রত্যেকটা জীব নিজের দেহটাকে খুব ভালোবাসে। কি ভালোবাসে? একটা পিপিলিকা থেকে আরম্ভ করে ব্রহ্মা পর্যন্ত এই শরীরটাকে খুব ভালোবাসে। তুমি নিজের শরীরের প্রতি ভ্রুক্ষেপ না রেখে তুমি আমার এই প্রকার সেবা করেছো, বাহ। তুষ্ট আহমদ্দমানবী মানদায়া শুশ্রূষয়া পরময়া পরয়া চ ভক্ত্যা। জটাজীর্ণ কেশ, মলিন বসন, দেবহূতিকে চেনাই যাচ্ছে না, একবারে বৃদ্ধা হয়ে গেছে, মলিন বসন, কেশগুলি জটাজীর্ণ হয়ে গেছে। কোথায় দেব রূপবতী ছিলেন, আর কোথায় আজ 100 বছর পরে একবারে বৃদ্ধা। কিন্তু সেবা না প্রতিষ্ঠার সঙ্গে করেছেন পতিদেবের। আমি তোমাকে আমার 10,000 বছর তপস্যার ফল তোমাকে সমর্পণ করলাম না। 100 বছর সেবা করে আর 10,000 বছর তপস্যার ফল পেয়ে গেলে। সেবাটা এমন একটা বস্তু না যার দ্বারা সব কিছু পাওয়া যায়। শ্রেষ্ঠ থেকে শ্রেষ্ঠ বস্তু পাওয়া যায় কেবল সেবার দ্বারা। আজ এমন ভাবে সেবা করেছেন না, সবকিছু পেয়ে গেছে। কিন্তু তবুও কর্দম ঋষি জিজ্ঞাসা করছেন, আচ্ছা দেবী বলো তোমার কি ইচ্ছা আছে, তুমি কি চাও? তোমার তো কোনো ইচ্ছা থাকতে পারে, বলো তোমার কি ইচ্ছা। দেবতী বলছেন, হে প্রভু আপনি তো সবকিছু জানেন, অব্যাহত দৃষ্টি, সকলের মনের ভাব আপনি জানতে পারেন। একজন সতী নারী সে তার পতিদেবের কাছ থেকে কি চাইতে পারে? কর্দম ঋষি বুঝতে পেরে গেছেন, ও সন্তানের কামনা করছে।
যেহেতু তিনি পরম ভাগবত, দিব্য শ্রেষ্ঠ কথা বললেন, দেখো সন্তান প্রাপ্ত করে তোমার কি লাভ হবে? তুমি ভগবানের চরণ চিন্তন করো, শ্রেষ্ঠ বস্তু পাবে। তুমি ভগবানের ধ্যান করো, তুমি বাস্তবিক বস্তু পাবে। সন্তান সন্ততি পেয়ে তোমার কি লাভ হবে? কিন্তু সবকিছু বলার পরেই ঋষি কর্দম বলছেন, আমি যে এত ভালো ভালো কথা তোমাকে বললাম না, তুমি সেটা নিতে পারবে না। কেননা তোমার মনের মধ্যে এখন তীব্র কামনা বাসনা এসেছে। ওই জন্য যার মনের মধ্যে খুব তীব্র কামনা বাসনা আসে না, সেটা কোন ভালো ভালো কথা নিতে পারে না। তার মধ্যে ওই কামনা বাসনা পূর্ণ করার ভাবনাটাই জেগে ওঠে। আর দেবহূতি তার মনের মধ্যে সন্তান প্রাপ্ত করার যে লালসা জেগেছে গম্ভীর, আর কর্দম ঋষির ভালো ভালো কথাটা নিতে পারলেন না। ঠিক আছে, নিজের যোগ প্রভাবী কামদ বিমান রচনা করলেন। কাম অভিকাঙ্ক্ষম দদাতি কামদ। এই বিমানের মধ্যে দিব্য অট্টালিকা আছে, সরোবর আছে, হ্যাঁ, এই বিমানের মধ্যে উপবেশন করার বাটিকা আছে, সুন্দর বন আছে, বিশাল বিমান। এত সুন্দর বিমান তো হয়েছে, বিমানের মধ্যে বসবে কি? বৃদ্ধ বৃদ্ধা বসলে তো মানুষই হয় না। তো এখন ঋষি দেবভূতি তিনি তো বৃদ্ধা হয়ে গেছে একবারে। তো বলছে ওই যে বিন্দুসার সরোবর দেখছো সামনে, ভগবানের চোখের জলের দ্বারায় এবং ঋষি কর্দমের চোখের জলের দ্বারায় এই সরোবর নির্মাণ হয়েছে বলে নাম হলো বিন্দুসার। বিন্দু বিন্দু সারম এটি বিন্দুসার। এক এক ফোঁটা চোখের জলের দ্বারায় এই সরোবর তৈরি হয়েছে। তুমি এই সরোবরে স্নান করো। আর যখনই ডুব দিয়েছেন না, যখনই 1000 কুমারী কন্যা, আমরা সকলে তোমার দাসী, সেবা করতে চাই। কেউ শাড়ি পরিয়ে দিলেন, কেউ কেশে তৈলমর্দন করলেন, কেউ ঘোপা বেঁধে দিলেন, কেউ গলায় হার পরিয়ে দিলেন, কেউ চরণে নুপুর পরিয়ে দিলেন, কেউ আলতা পরিয়ে দিলেন, কেউ বাজুবন্ধ পরিয়ে দিলেন, সুন্দর শৃঙ্গার করেছেন, কেউ কাঞ্চুলিকা দিয়েছেন। একজন দর্পণ নিয়ে বলছেন, দেবী আমরা কি তোমাকে আগের মতন সাজাতে পেরেছি? দেবতী দেখছেন, বাহ, বিবাহের সময় যে আমার যেরকম দিব্য রূপবতী ছিলাম, তোমরা ঠিক আমাকে সেই রকম সাজিয়েছ। বাহ, কিন্তু এত শৃঙ্গার, তার মহত্ব কোথায়? এত সাজগোজ সেজে কেউ ঘরে বসে থাকে? সেজে শৃঙ্গার তো দেখানোর জন্য। যদি কেউ না দেখে তাহলে শৃঙ্গার করে কি লাভ হবে? আজ দেবহূতি এত সুন্দর শৃঙ্গার করেছেন, তিনি তার পতিদেবের দিকে তাকালেন ঋষি কর্দম, কিন্তু মানসই তো হচ্ছে না, তিনি তো বৃদ্ধ। দেবহূতি যুবতী হয়ে গেছেন, আর ঋষি কর্দম তিনি বৃদ্ধ। তো শাস্ত্রানুসারে তো মানানসই হয় না, দুজনেই যুবক যুবতী হওয়া চাই। কর্দম ঋষি বুঝতে পেরে গেছেন, ও আমি বুড়ো হয়ে গেছি, তো তাই তিনি তার যোগ প্রভাবে তিনিও বিন্দুসার সরোবরে স্নান করে যখনই উঠলেন, একবারে দিব্য রূপবান সুকুমার হয়ে গেলেন। এবার মানুষ দুজনে এই কামদ বিমানের মধ্যে বসলেন। আর একদিন দুদিন নয়, দিব্য 100 বৎসর এই বিমানের মধ্যে বিহার করতে আরম্ভ করেছেন। এই দেখো, এখানে দেবতাগণ থাকেন, এখানে ঋষিগণ থাকেন, এখানে সমস্ত উপদেবতাগণ থাকেন। এইরকম করতে করতে দিব্য 100 বৎসর, দেবলোকের 100 বৎসর কেটে গেল। কিভাবে কেউ বুঝতে পারলো না। আর মহারাজ যখন বিহার সম্পূর্ণ হলো না, তখন মাতা দেবহূতি 9টি কাব্য রচনা করলেন, আর ঋষি কর্দম 9টি কাব্য।
এর প্রভাবে হলো কি দেবতী 9টি কন্যা প্রসব করলেন। কর্দম ঋষি বলছেন, তাহলে এবার আমি যাই। আমি তো তোমাকে বলেছিলাম তোমার সন্তান হলেই কিন্তু আমি সবকিছু ত্যাগ করে বনের মধ্যে চলে যাব, এবার যাই আমি। দেবতী প্রণাম করে বলছেন, প্রভু আপনি আপনার বাক্যকে প্রতিপালন করেছেন নিঃসন্দেহ, কিন্তু আমাকে আত্মজ্ঞান দেবে কি? আমাকে এই ভবসাগর থেকে কে উদ্ধার করবে? আপনি তো চলে যাবেন, এই 9টি কন্যা, আমি একা অবলা নারী, ঘরে যদি একটা কন্যা থাকে তো মাতা পিতার কত চিন্তা, আর 9টি কন্যা, আমি একা অবলা, আমার কি চিন্তা নেই? সব পাত্র অন্বেষণ করে বিবাহ দিতে হবে, এত বড় দায়িত্ব আমি একা প্রতিপালন কি করে করব? কর্দম ঋষি সঙ্গে সঙ্গে বুঝতে পেরেছেন, ও ভগবান বলেছিলেন তিনি আমাদের ঘরে পুত্র রূপে আসবেন, আমি তো ভুলেই গেছি। দেবী তুমি চিন্তা করো না, সাক্ষাৎ ভগবান আমাকে বলেছে তিনি আমাদের গৃহে পুত্র রূপে অবশ্যই আসবেন। দেবতীর মন শান্ত হল। কর্দম ঋষি আর বনে গেলেন না, অপেক্ষা করলেন। শুভ লগ্নে শুভ তিথিতে সাক্ষাৎ যজ্ঞেশ্বর ভগবান তিনি মাতা দেবতীর গর্ভের মধ্যে প্রবেশ করেছেন। আর শুভ তিথিতে সাক্ষাৎ ভগবান কপিল দেব নাম ধারণ করে এই জগতে অবতীর্ণ হলেন। বলিয়ে কপিল দেব ভগবান কি बोल भक्तवत्सल भगवान की जय। ब्रह्मा এসে উপস্থিত, নিজের 9 জন মরীচি ইত্যাদি পুত্রগণকে, ঋষি শ্রেষ্ঠগণকে নিয়ে উপস্থিত হয়ে গেছেন। আর প্রণাম করে বলছেন, হে প্রভু আপনাকে আমি চিনতে পেরেছি, আপনি কে? अयम सिद्धगणाधीश, ইনি সিদ্ধগণের অধীশ্বর হবেন, এই জগতে ইনাকে কপিল নামে জানবেন। আর জানেন ইনি সাংখ্যের আচার্য হবে, সাংখ্যের আচার্য। বাহ! কর্দম ঋষি বলছেন, তুমি এত চিন্তা করছো কেন? তোমার 9টি কন্যা আছে তো, এই দেখো আমার 9টি পুত্র মরীচি ইত্যাদি, এইরকম সৎপাত্র তুমি এই ব্রহ্মাণ্ডে কি ত্রিভুবনে কোথাও খুঁজে পাবে না। তুমি তোমার কন্যাগণকে আমার এই 9টি পুত্রগণের সঙ্গে বিবাহ দাও। সত্যি সত্যি ব্রহ্মার যে 9 জন পুত্র ঋষি শ্রেষ্ঠ, তারা এইরকম পাত্র তো কোথাও খুঁজে পাওয়া যাবে না। তখন কলা নামক কন্যাকে ঋষি মরীচির সঙ্গে বিবাহ দিলেন। অনুসূয়ার বিবাহ হলো অত্রির সঙ্গে, শ্রদ্ধার বিবাহ হলো ঋষি অঙ্গিরার সঙ্গে, হবিহুর বিবাহ হলো ঋষি পুলস্ত্যের সঙ্গে, খ্যাতির বিবাহ হলো ঋষি ভৃগু বাবার সঙ্গে, অরুন্ধতির বিবাহ হলো ঋষি বশিষ্ঠের সঙ্গে, শান্তির বিবাহ হলো ঋষি অথর্বার সঙ্গে, ক্রিয়ার বিবাহ হলো ঋষি ক্রতুর সঙ্গে, গতির বিবাহ হলো ঋষি পুরোহির সঙ্গে। এইরকম 9 জন ঋষি শ্রেষ্ঠের সঙ্গে আর 9টি কন্যার বিবাহ সম্পাদিত হলো। কেউ কম নয়, এই কন্যাগুলো এগুলো সকলেই হচ্ছেন শ্রুতি স্মৃতি ইত্যাদি, সাধারণ কেউ নয়, সকলের তপস্বী ভক্তিমতী যাজ্ঞিকী। বিবাহ হয়ে গেল, 5টা বছর অতিক্রম হয়ে গেল। কর্দম ঋষি ব্যস্ত, যেন কোথাও যেতে চান। কপিল দেব ভগবান বলছেন, বাবা কোথায় যাবে তুমি? তুমি বনে যেতে চাও তাই না? বলছে, হ্যাঁ বনে তো যেতে চাই। তো বনে যেয়ে কি করবে? সাধনা করবে। সাধনা করে কি পেতে চান? সাক্ষাৎ অখিল ব্রহ্মাণ্ড ভাণ্ডধর ভগবান কি পেতে চান? আরে ভগবান তো আমি তো আপনার ঘরে পুত্র রূপে এসেছি, তা আপনি বনে যে কি করবে? কথা তো ঠিকই,
যার জন্য তপস্যা করছেন, যার জন্য ভজন করতে চান, যার জন্য সবকিছু ত্যাগ করতে চান, তিনি তো আজ ঘরে পুত্র রূপে এসেছেন কপিল দেব নামে। আর বনের মধ্যে যে করবেন কি? কিন্তু কপিল দেব ভগবান যখন জিজ্ঞাসা করলেন না, ঋষি কর্দম বলছেন, প্রভু আমি আপনার সঙ্গে আজ 5টা বৎসর অতিক্রম করলাম, কিন্তু সেই আনন্দ উপভোগ করতে পারলাম না। কি বলে, ভগবানকে পেয়ে আনন্দ হলো না? বুঝে না, আমি তো আপনাকে প্রাপ্ত করতে চাই না, আমি তো আপনার দিব্য ভজনানন্দকে প্রাপ্ত করতে চাই। আপনার থেকে শ্রেষ্ঠ আপনার ভজনেতে আছে। আমি বনের মধ্যে গিয়ে আপনার ভজন করতে চাই, আপনাকে তো পেতে চাই না। ঋষি মুনিগণ দেখেন না, সাধু মহাত্মাগণ সবসময় ভজনে তার লীন থাকে, ভজন করে। কেন? বলছে ভগবানের থেকে ভজনে খুব আনন্দ আছে, ভজনে যে আনন্দ আছে ভগবানকে পেয়েও সেই আনন্দ না। কর্দম ঋষি বলছেন, আমি তোমার ভজন করতে চাই, তোমাকে পেতে চাই না আমি। কপিল দেব ভগবান বলছে, বাহ, সঠিক কথা বলেছে, আমার থেকে আমার ভজনের মধ্যে বেশি মহত্ব এবং সার আছে। কিন্তু আপনি চিন্তা করবেন না, আপনাকে কথা দিচ্ছি, আমি মাকে যথার্থ আত্মজ্ঞান প্রদান করব, যার দ্বারা প্রাপ্তা ভাগবতী গতি, তিনি নিশ্চয়ই ভাগবতী গতিকে প্রাপ্ত করতে পারবেন, নিশ্চিত, এতে কোনো সন্দেহ নেই। ঋষি কর্দম তো গৃহ ত্যাগ করে বনে চলে গেলেন। মাতা দেবহূতি বসেছে। কপিল দেব ভগবানকে দিব্য আসনে বসালেন, বসে প্রণাম করলেন। মা হয়ে নিজের সন্তানকে প্রণাম করলেন। দেবহূতি জানেন যে সামনে যিনি বসে আছেন না, তিনি সাক্ষাৎ অখিল ব্রহ্মাণ্ড ভাণ্ডধর ভগবান। কারো কাছ থেকে নিতে গেলে না, নত না হলে নেওয়া যায় না। নেওয়া যায়? পিপাসু ব্যক্তি যদি জল পান করতে চায় না, তো লোটার নিচে হাত দিতে হয়, তবেই পাওয়া যায়। লোটার উপরে হাত দিলে জল পাওয়া যায় না। মাথা নত না করলে জল পান করা যাবে না। যে জল দিচ্ছে না তার কাছে মাথা নত করে জল পান করতে হবে, তাহলে মাথা উঁচু করে রাখলে জল পান করতে পারবেন? পারা যাবে না। আজ মাতা দেবহূতি তিনি সাক্ষাৎ কপিল দেব ভগবানের কাছে প্রণাম করলেন। জানেন তিনি সাক্ষাৎ ভগবান। কি জিজ্ঞাসা করছে? মাতা দেবহূতি জিজ্ঞাসা যা কিছু করছেন না, এইটি আমাদের জিজ্ঞাসা। এই জগতে প্রত্যেকটা জীবের জিজ্ঞাসা, সাধকের জিজ্ঞাসা। আজ মাতা দেবহূতি সেটি করছে। হে প্রভু, এই আমার বিশৃঙ্খল ইন্দ্রিয়গুলি, অসৎ ইন্দ্রিয়গুলি কিছুতেই আমার কথা শুনতে চায়। কি করে সৎ পথে আনা যায়? সত্যি তো দেখবেন, কান আমাদের মতন ভালো কথা শুনতে চায় না, ভালো লাগে না। দেখবেন হরি কথা শুনতে বিরক্তি লাগে, ভালো লাগে না। সারা জীবনে বিষয়ের কথা শুনেছি তো, ওই জন্য ভাগবতী হরি কথা শুনতে ভালো লাগবে না, বিরক্তি লাগবে। কেন? কানটা হচ্ছে অসৎ। আমাদের চোখ, নয়ন, এটা তো ইন্দ্রিয়, ভালো বস্তু দেখতে ইচ্ছা করে না। ভগবানের রূপ, রাধা গোবিন্দের রূপামৃত দর্শন করতে ভালো লাগে না। কেন? সারা জীবন অসৎ বস্তু দেখেছি তো, দৃষ্টির দ্বারায় ভালোটা দেখতে ভালো লাগে না। আমাদের হাত সেবা করতে ভালোবাসে, সেবা করতে চায় না। গোবিন্দ সেবা করবে না, বৈষ্ণবের সেবা করবে না, গুরুদেবের সেবা করতে চায় না।
কেন যায় না? কেননা এই ইন্দ্রিয়গুলি অসৎ। তাহলে কি করে সৎ পথে আনা যায়? দেখবেন যখনই চোখ বন্ধ করে আমরা চিন্তা করতে বসি, ভজন করতে বসি, যখনই চোখটা বন্ধ করতে সঙ্গে সঙ্গে দেখবেন নানা বিষয় বাসনার কথা মনে পড়ে, গোবিন্দের কথা মনে পড়ে না। স্বাভাবিক। কেন? বলছে এই মনের দ্বারা এত বিষয়ের কথা চিন্তা করেছি, এত অসৎ ভাবনার কথা চিন্তা করেছি, কিছুতেই ভগবানের কথা মনে পড়ে না। কি করে সৎ পথে আনা যেতে পারে? এটা তো আমাদের, যাতে চোখ বন্ধ করলেই গোবিন্দের চিন্তা হয়, ইচ্ছা করে গোবিন্দের সেবা করতে, ইচ্ছা করে সবসময় রাধা গোবিন্দের দিব্যরূপ দর্শন করতে থাকবো, ইচ্ছা করে মনের দ্বারা সবসময় গোবিন্দের কথা ভাববো। হ্যাঁ, তার জন্য কি করতে হবে? অসত্য, বিশৃঙ্খল, শৃঙ্খলাবদ্ধ না। কার কাছে জিজ্ঞাসা করতে হয় এই প্রশ্নগুলি? বলে যিনি সবকিছু জানেন। তার কাছে না জিজ্ঞাসা করলে আমরা পাবো কি করে উত্তর? সদ্ধর্ম বেদাম বরিষ্ঠ। আজ মাতা দেবভূতি যার কাছে শরণাপন্ন নিয়েছেন তিনি সদ্ধর্ম বেদাম বরিষ্ঠ। এই জগতে যত ধর্মকর্ম আছে তার মধ্যে তিনি শ্রেষ্ঠ বেত্তা। কপিল দেব ভগবান চার চরণে শরণাপন্ন নিয়েছেন। এমন ব্যক্তির কাছে জিজ্ঞাসু হতে হয় যিনি আমাদের সম্পূর্ণ প্রশ্নের উত্তর প্রেমের সঙ্গে, সদ্ভাবনার সঙ্গে দিতে পারবে। আজ তার কাছেই উপবেশন হয়েছেন সদ্ধর্ম বেদাম বরিষ্ঠ। সংসার কুঠার ছেদম, এই সংসার রূপী বিষবৃক্ষকে ছেদন করতে তুমি সাক্ষাৎ কুঠারের মতন। ওই জন্য তোমার কাছে শরণাপন্ন নিয়েছি, তুমি আমাকে বলো কি করে অসৎ ইন্দ্রিয়গুলি সৎ পথে আনা যায়। দেহে বৈশে রিপুগণ যতিক ইন্দ্রিয়গণ কেহ কারো বাধ্য নাহি হয়। শুনিলে না শুনে কান, জানিলে না জানে প্রাণ, দৃঢ়াইতে না পারি নিশ্চয়। কাম এষ ক্রোধ এষ রজো গুণোৎপন্নাৎ ভবা। মনের মধ্যে নানা রকমের যে কামনা বাসনা আসে না, কিসের দ্বারা? ক্রোধ আসে কিসের দ্বারা? যত রাজস্বিক ভাবে থাকবো আমরা, তত ক্রোধ আসবে, কামনা বাসনা আসবে, দুটি আসবে। যত সাত্বিক ভাবে থাকবো তাহলে আমাদের মনের মধ্যে কামনা বাসনা আসবে না, ক্রোধ আসবে না। আজ মাতা দেবভূতি প্রণাম করে জিজ্ঞাসা করছেন, প্রভু তুমি আমাকে বলো আমার এই অসৎ ইন্দ্রিয়গুলি সৎ পথে কি করে আনা যেতে পারে। কপিল দেব ভগবান বলছে, মা তোমাকে যোগিনী হতে হবে। যোগিনী, যোগ, হ্যাঁ যোগিনী হতে হবে। যোগ মানে কি? কি ওই সকালবেলা উঠে কপাল ভাতি অনুলোম বিলোম করা? বলছে না না, একে যোগ বলে না, এটা তো ব্যায়াম। আমাদের শরীরটাকে সুস্থ করার জন্য আমরা এই ব্যায়াম করি, তাই না? একে যোগ বলে না। আমাদের আচার্যগণ বলছে রাধা গোবিন্দে চরণার বিন্দে মনঃ সংযুজ্যতে যোগঃ। এই মনটাকে রাধা গোবিন্দের চরণে নিযুক্ত করে দেওয়া, তাকে বলে যোগ, মানে সন্ধি। জীবসেপাদ বলছেন মনঃ সন্ধি বিধীয়তাম। হে গুরুদেব, হে বৈষ্ণব ঠাকুর, তুমি এমন কোন বিধান করো যাতে আমার এই মনটা গোবিন্দের চরণে সন্ধি হয়ে যায়, যাতে আর কোনদিন তার থেকে মনটা না সরে।
এরকম বিধান করে। একে বলে যোগ। কি করে মনটা গোবিন্দের চরণে লাগবে, কি করে মহাপ্রভুর চরণে লাগবে, কি করে নেতাই কাজের চরণে লাগবে। যেদিন লেগে যাবে না সেদিনই ব্যাস জিন্দগি পারলি পার, ঠিক আমরা ওই পারে চলে যাব। সব খেলা মনে। কেন? বলছে ইন্দ্রিয়ানাং মনঃ রাজা। এই সমস্ত ইন্দ্রিয়ের রাজা হচ্ছে মন। দেখবেন মনই বলে হাতকে, তবেই হাতটা কাজ করে, পা তো করে না। মনই বলে পাকে, তবে পা যায়। মনই বলে দৃষ্টিকে, তুমি দেখো তবেই দেখে। যদি মন না থাকে তো সামনে ভালো রূপ থাকলেও না, কি দেখলে তুমি? মন নেই থা আমারা, দেখলে না কিছু। মন যদি না থাকে তো কান কাজ করবে না। ওই জন্য মন হচ্ছে রাজা। যে কোনো প্রকারে মনটাকে সঠিক পথে লাগাতে হবে। ইন্দ্রিয়ানাং মনঃ রাজা, এটি চাবি তালার মতন। যদি আপনি সোজা ঘুরান তো খুলে গেল, উল্টো ঘুরলে লেগে গেল। সেরকমই মনটাকে সংসারের দিকে লাগালে আপনি বদ্ধ, দুই হাত বাঁধা হয়ে গেল। আর যেমনি আপনি ভগবানের সঙ্গে লাগালেন, সঙ্গে সঙ্গে আপনি মুক্ত হয়ে গেলেন। এতটুকুই। এতটুকুই কিন্তু এই স্থিতিতে পৌঁছাতে গেলে অনেক সাধনা লাগে, অনেক সাধনা লাগে। যখন মনটা গোবিন্দের চরণে লেগে যায় না, তখন অহমতা মমতা এইটি আমাদের জীবনের সাধন জীবনের বাধা হয় না। সবসময় আমরা করি না আমি আর আমার, এই দুইটি তো বড় বিরক্তের কথা। কাঁটা সাধক জীবনে, কাঁটা আমি আমার। ये हमने किया है, ये मैं हूं, এটা আমার, এই অট্টালিকা আমার, এই বৈভব আমার, এটি আমি না। দেখবেন সাধু মহাত্মা ওই জন্য বলার একটা তরিকা আছে। সবসময় বলতে আমার দ্বারায়। বা কি সুন্দর রান্না হয়েছে, আপনি করেছেন? তো সাধুরা বলে না, আমার দ্বারাই হয়েছে। আমার দ্বারাই মানে তাহলে আমি দাস, কেউ আমাকে করিয়েছেন, গুরু বৈষ্ণব করিয়েছেন। এটা হচ্ছে বলার স্থিতি। আর যখনই আমি বলবো সঙ্গে সঙ্গে অহংকার এসে গেল। আর অহংকার সর্বনাশানাম কারণম। যখনই অহংকার আসলো, সে এমন ঘুম পোকার মতো ঠিক ভিতরে 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 আমাদের ভক্তি পথ থেকে সাধককে একবারে বিচ্যুত করে দেবে, বুঝতেই পারবে না। বাহ, আচ্ছা তুমি আমাকে বলো, এই জগতে পথ তো অনেক আছে, কোন পথটা সঠিক? আমাদেরও এইটাই প্রশ্ন। অনেকে অনেকটাই বলে, ইনি বললেন আরেকটা, উনি বললেন আরেকটা, উনি বললেন। কার কথা মানবো আমরা? আমরা তো নবীন সাধক, কার কথা মানবো? তখন মাথা খারাপ হয়ে যায়, তখন বিভ্রম হয়। একই তো কিছু হচ্ছে না, আরো যদি সকলে বিভ্রম করে দেয় ব্যাস, তখন গোল পাক করতে আরম্ভ হয়েছে। না, মাতা দেবভূতি এই প্রশ্নটাই করছেন কপিল দেব ভগবানকে, বাপ এই জগতে অনেকে অনেক কিছু বলে, কিন্তু কার কথা মানব? কার কথা শুনে ভক্তি পথে এগিয়ে যাব? যে পথে গেলে আমাদের কোনো বিপদ হবে না। কপিল দেব ভগবান বলছেন, মা নয়ুজ্যমানয়া ভক্ত্যা ভগবত্যাখিলমাত্মনি সদৃশস্তি শিবপন্থা যোগিনা ব্রহ্মসিদ্ধহি। সাধু মহাত্মাগণ, ঋষি মুনিগণ, মহানুভাবগণ যেই পথে ভগবত প্রাপ্তিকে করেছেন না, যেই পথে চলে গেছে, ওই পথের মতন আর মঙ্গলের পথ কোনো নেই। ঠাকুর মহাশয় বলছেন না, মহাজনের যেই পথ তাতে হবু অনুরত, পূর্বাপর করিয়া বিচার। আমাদের মহানুভবগণ, আমাদের আচার্যগণ, সর্বস্বামীগণ যেই পথের কথা আমাদেরকে অনুসন্ধান দিয়েছেন, আমরা ওই পথেই চলবো, চোখ বন্ধ করে। কোনদিন গর্তের মধ্যে পড়তে হবে না। আর যখনই নতুন সিদ্ধান্ত আরম্ভ করব, নতুন গল্প, ব্যাস
ভেবে নেন গর্তের মধ্যে নিশ্চিত পড়তে হবে, ওই জন্য কারো কথা শুনবো না। যা শাস্ত্রে লেখা আছে এবং যেইটি আমাদের আচার্যগণ যেই পথে চলেছেন, সাধনা করেছেন, ওই পথে নেত্রাং নিমিল্ল ধাবতী, জীবু সেই পাদ বলছেন চোখ বন্ধ করে দৌড়া, নিশ্চিত আপনি খালির মধ্যে আর পড়বেন না। সত্যি তো, ওই পথে যারা চলেছেন না তারা সিদ্ধি লাভ করেছেন। আমাদের গোবর্ধনের সিদ্ধ হওয়া দেখুন, কামবনের সিদ্ধ হওয়া দেখুন, রণবাড়ির সিদ্ধ হওয়া দেখুন, ব্রজের মধ্যে চার সিদ্ধ হওয়া, তো সূর্যকুণ্ডের সিদ্ধ হওয়া দেখুন। তারা আমাদের আচার্যগণের দেখানো পথে তারা নির্বিকারে নির্দ্বন্দ্বে চলেছে, কোনো অসুবিধা হয় না। যখন এই নতুন সিদ্ধান্ত আরম্ভ করব, কাল্পনিক সিদ্ধান্তে, সঙ্গে সঙ্গে আমাদের জীবনের মধ্যে কষ্ট আছে, সে ভজন করতে সঠিক পারবে না। তাহলে সাধু মহাত্মাদের দেখানো পথ। এখন মনের মধ্যে প্রশ্ন আছে, সাধু কি? সাধু কোন সাধু? এটাও আমাদের প্রশ্ন, সাধু কাকে বলে? কপিল দেব ভগবান বলছে, মা সাধু, সাধু লক্ষণ এইগুলি: তিতিক্ষব, কারুণিক, সুহৃদ, সর্বদেহী নাম, বিমন্নব, বিমৎসর, সাধব, সাধুভূষণ, তিতিক্ষু, সন্তোষী। এতটা চাই বলি না, যতটুকু দরকার অতটুকু, বেশি চেয়ে কি সাধুর লক্ষণ। আর সাধু কেমন? কারুণিক, সকলের প্রতি করুণা করে, সকলের প্রতি। সাধু হচ্ছেন শহীদ, মিত্র বললেন না কেন? মিত্র ধোকা দিতে পারে সময় মতো, কিন্তু শহীদ কোনদিন ধোকা দেবে না। কেন? সর্বদেহী নাম শহীদ, সে সকলের মঙ্গলের কামনা করে, তাকে শহীদ বলে। যে তার অমঙ্গল চাচ্ছে তারও মঙ্গলের কামনা করছে। এর প্রমাণ কেমন জানেন তো? নামাচার্য হরিদাস ঠাকুর যখন বেনাপোলে থাকতেন না, তখন রামচন্দ্র খান থাকতেন রাজা, নিরন্তর হরিনাম করতেন। তো চারিদিকে প্রচার প্রসার ছড়িয়ে গেল। রামচন্দ্র খান মনে মনে ভাবছে, আমার রাজ্যে এসে আমার প্রভাবকে দমন করে নিজের প্রভাব বিস্তার করছে ওই হরিদাস, দেখাচ্ছি এখন। তো রামচন্দ্র খান কিছু বেশ্যা প্রস্তুত, তো তার মধ্যে ছিল লক্ষহীরা, দেখতে রূপবতী, নামও সেই রকম, স্বরূপও সেই রকম। যাও কলঙ্ক পুরো, কলঙ্ক কালি মাখাও তার মুখে। লক্ষহীরা পৌঁছে গেছে। হরিদাস, নবযুবক তুমি, তোমার এইরকম রূপ, তুমি আমাকে স্বীকার করো। হরিদাস ঠাকুর বলছে, হ্যাঁ অবশ্যই, বস। আমার একটু নিয়ম করেছি তো, নামের নিয়ম করেছি তো, পূর্ণ না হলে কি করে স্বীকার করা যায় বলো তো? আজ ইচ্ছা আশা আছে, পূর্ণ হয়ে যাবে, বস। তো বৃন্দাদেবীর কাছে বসেছেন, নিরন্তর হরে কৃষ্ণ 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 হরি হরি, হরে রাম 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 জপ চলছে। সারা রাত ভোর হতে গেল। হরিদাস ঠাকুর হাত জোড় করে বলছে, দেবী তোমাকে খুব কষ্ট দিয়েছি তাই না? তোমার কথাটা রাখতে পারলাম না, ভেবেছিলাম আজ সংখ্যা পূর্ণ হয়ে যাবে, কিন্তু আজ পারলাম না। তুমি এক কাজ করো, আজকে এসো, আজকে তোমার ইচ্ছা পূর্ণ হবে। লক্ষহীরা চলে গেছে, আবার সন্ধ্যাবেলা এসেছে। আসো আসো, এসেছো, বসো বসো। ভেবেছিলাম বিকাল পর্যন্ত শেষ হয়ে যাবে, কিন্তু করতে পারলাম না, বসো। বসেছে, আবার হরি নাম করছেন, হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম হরে হরে।
সারা রাত নাম শুনেছেন। নাম শ্রবণ করলে মনের মধ্যে পরিবর্তন হবে না, এই জগতে কার আছে? হ্যাঁ, কিন্তু হ্যাঁ, সেই রকম ব্যক্তির মুখ থেকে হরিনাম শ্রবণ করতে হবে, পরিবর্তন হবে না। দুরাচারী, অনাচারী, অসৎ যাই হোক না কেন, তার মনের মধ্যে পরিবর্তন নিশ্চয়ই হবে। হ্যাঁ, যখন ভোর হয়ে গেল না, দেবী ক্ষমা করো, আজকে ভেবেছিলাম শেষ হয়ে যাবে, পারলাম না, যা আজ তোমার ইচ্ছা পূর্ণ। তৃতীয় দিন হতে গেল, লক্ষ্যহীরা আবার এসেছে। ওই নাম শ্রবণ করতে 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 না, মনের মধ্যে যে সমস্ত দুর্ভাবনা ছিল, যে সমস্ত দুষ্প্রবৃত্তি ছিল, যে সমস্ত কামনা বাসনা ছিল, সব ধীরে 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 মুছে গেছে। এখন মনটা একবারে স্বচ্ছ শুদ্ধ হয়ে গেছে। সঙ্গে সঙ্গে যখন সকাল হলো, চরণে পড়ে গেলেন, প্রভু আমাকে ক্ষমা করুন, আমি আপনার সঙ্গে এরকম অনাচার করলাম, ছি 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 ছি, আমার কিন্তু ইচ্ছে নেই, আমাকে রামচন্দ্র খান পাঠিয়েছে। হরিদাস ঠাকুর বলছে, শোনো, আমি জানি সব, আমি তো সেই দিনই চলে যেতাম, আমি থাকতাম না, আমি তো সব কিছু গুছিয়ে নিয়েছি, যেতাম সেই দিন, কিন্তু 3 দিন অপেক্ষা করলাম তোমার জন্য কেবল। কিন্তু আজ আমার হরিনাম শোনানো সার্থক হয়েছে। লক্ষ্যহীরা বৈরাগিনী বেশ ধারণ করে নিলেন, কেশ মুন্ডন করলে, আর ওখানেই ভজন করতে আরম্ভ করলেন। আর দাস ঠাকুর সেখান থেকে বিদায় নিলেন। কেমন দিনে বলে, সর্বদেহী নাম সুহিত, সকলের মঙ্গল কামনা করেন। লক্ষ্যহীরার প্রতি তার তো বিতৃষ্ণা ভাব আসা উচিত ছিল, তিনি তাকে গালাগালি করতে পারতেন, বিতাড়িত করতে পারতেন। সাধুর স্বভাব এইরকম নয়। সাধু সকলকে সম্মান করে, সকলকে শ্রদ্ধা করে, সকলের সহিত তিনি মিত্র না, সহিত। এটা হচ্ছে সাধুদের লক্ষণ। সাধু কেমন? অজাত শত্রু। এই জগতে কেউ সাধুর শত্রু নেই, কেউ শত্রু নেই। বিমন্নব, ক্রোধ নেই। কিসের ক্রোধ? এটা হচ্ছে সাধু। আর জানো সাধুরা কেমন? ময়ি অনন্যেন ভাবেন ভক্তিং কুর্বন্তি যে দৃঢ়া, যারা অনন্য ভাবের সঙ্গে আমার সঙ্গে দৃঢ়া ভক্তি করেন, আমাকে ছাড়া কাউকে চেনে না সাধু। বৈষ্ণব না, ভগবানকে ছাড়া কাউকে চেনেন না। যারা আমার জন্য সবকিছু ত্যাগ করে দিয়েছেন, যারা আমার জন্য সবকিছু করেন, যারা আমার কথা শ্রবণ করেন, যারা আমার কথা বলেন, তারা হচ্ছে সাধু। সাধুর মুখে কিন্তু অন্য আলফার কথা নেই, সবসময় ভগবানের কথা বলে, সবসময় ভগবানের কথা শ্রবণ করে। বাহ, মা ভাবছেন এবার বুঝে গেলাম সাধুর স্বরূপ কেমন। সাধু এরকম, সবই তো ঠিক, কিন্তু জানো তো এইরকম সাধুর সঙ্গ করতে হবে। সঙ্গ না করলে কিন্তু হবে না, এরকম সাধু সঙ্গ চাই। সতাং প্রসঙ্গা মম বীর সংবিদো ভবন্তি হিতকর্ণ রসায়না তথা তরজো সনাদা সকবর্গবত্বনি শ্রদ্ধারতির ভক্তিরনু প্রনিশ্যতি। সাধু মহাত্মাদের মুখনিষ্ঠিত হরি কথা নিরন্তর শ্রবণ করতে হবে, শ্রবণ না করলে হবে না। তারা যে কথাগুলি বলেন না, ভগবানের কথা বলে, আর ভগবানের কথা শ্রবণ করলে কারো মনের মধ্যে বিতৃষ্ণা আসবে?
একদিন আসবে, দুদিন আসবে, এক না একদিন আসক্তি আসবে, হরি কথাতে আসক্তি আসবে, ভালো লাগবে। শ্রবণ না করলে তো আর হবে না। ভগবানের কথা কেমন, গোপীগণ বলছেন না, তব কথামৃতম তপ্ত জীবনম, তোমার কথাই তো তাপিত জীবনের একমাত্র আশ্রয়, আর তো কিছু নেই। সেই কথা নিরন্তর শ্রবণ করতে হবে। তাহলে কি হবে? শ্রদ্ধা, ভক্তি, ক্রমানুসারে রতি, প্রেম, হরির মাধুর্য অনুভূতি তো পৌঁছাতে পারবো। 14টি স্তর আছে তো ভক্তি, কেবল রতি পর্যন্ত নয়, হরির মাধুর্য অনুভূতি, রাধা গোবিন্দের দিব্য নিকুঞ্জ লীলাতে যে দিব্য মাধুর্য অনুভব আছে, এই অনুভব আমাদের হবে। কি করলে? সাধু গুরু বৈষ্ণবের সঙ্গ করলে, তাদের মুখ নিঃসৃত ভগবানের দিব্য লীলা কথা শ্রবণ করলে, তবেই আমাদের এই মনটা পরিবর্তন হবে। আছেন না 64টি ভক্তি অঙ্গের মধ্যে সাধু সঙ্গ, নাম সংকীর্তন, ভাগবত শ্রবণ, মথুরায় বাস, শ্রী মূর্তির শ্রদ্ধায় সেবন, সকল সাধন শ্রেষ্ঠ এই পঞ্চ অঙ্গ, কৃষ্ণ প্রেম জন্মায় এই 5-এর অল্প সঙ্গ। যদি এই 5টি মধ্যে যদি অল্প সঙ্গ যদি হৃদয়ের মধ্যে থাকে, তো তার হৃদয়ের মধ্যে কৃষ্ণ প্রেম নিশ্চয়ই জাগবে, আসবে। ওই জন্য শ্রবণম কীর্তনম আচরণম, মা শ্রবণ, কীর্তন এবং আচরণের মধ্যে আসতে হবে, তবেই হবে। মা জিজ্ঞাসা করছেন, প্রভু আপনি কৃপা করে বলুন যে বৈষ্ণব সঙ্গ তো কেমন ভাবে করতে হয়? বৈষ্ণবকেও দেখলাম, বুঝলাম, সঙ্গ করতে হবে তো। সৎসঙ্গ না করলে তো মনের পরিবর্তন আসবে না। বৈষ্ণবীর কাছে যেতে হয় নিষ্কপট ভাবে, কপটতা থাকবে না আমাদের মধ্যে। গলগ্নি কৃতবাস বৈষ্ণব নিকটে, দাঁড়াইব দন্ত তৃণ করি, দাঁড়াইব নিষ্কপটে। বৈষ্ণবীর ঠাকুরের কাছে দাঁড়াতে হবে নিষ্কপট হবে, যে আমি কিছুই জানি না, আমি তো মানব দেহ ধারণ করেছি, কিন্তু এখনো মনুষ্যত্ব জানতে পারলাম না। কাঁদিয়া কাঁদিয়া জানাইব দুঃখ গ্রাম, সংসার অনল হইতে মাগিব উৎসাম। হে বৈষ্ণব ঠাকুর, তুমি ছাড়া তো আমার জীবনে আর কোনো গতি নেই। তুমি যদি কৃপা করো তো আমি এই ভবসাগর অনায়াসে পার করতে পারবো। ভবসাগর পার না করলে তো আর প্রেম ভক্তি পাওয়া যাবে না।